Welcome all for today's database management system session number 12 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. Dear students, in our today's session we are going to understand the meaning of your schema and instances there. So before moving on to our today's understanding of your schema instances, let us have a recap of our previous session. As you all know, in our last session number 11, we have discussed about the classification of our database management system based on 6 different criteria there. I think everybody is clear about all these criteria and how we can classify our database management system. So dear students, the learning objective of our today's session number 12 will be we can be able to understand the meaning of a schema and an instance there. The session outcome is the student will be able to understand the meaning of a schema and an instance. So now let us start understanding what do we mean by a schema and what do we mean by an instance there. So before understanding these things, let us now think why it is needed in our database management system. See, when we speak about a database management system, we speak about entirely the data there. So when you speak about the data, how they are being represented, it matters a lot there. So based on the representation of your data and in which particular format the data will be stored, we use some of the keywords to understand these things. And among them, the two important things is we need to understand about what do we mean by database schema and what do we mean by database instances there. So ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ DBMS ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 12 is all about today. Okay, see, now let us start with your schema and an instance there. See dear students, in any data model you take, it may be relational, it may be networked, or it may be hierarchical, or it may be object oriented, anything it may be. The most primary thing is it is important to distinguish between first the description of your database and about the database itself there. So ನಿಮ್ಮ database description ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. So ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ you have to identify or you have to define your database description in some standard terms there. So that the description of your database is called as what? Your database schema. ಸೊ ಇನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ವೈವಾದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. Okay, so here each object in the schema is known as your schema construct. For example, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಇನ್ನೇನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. A schema diagram, it displays not only some aspects of your schema such as what is the name of your record types and the data items and also some type of constraints along with some other aspects which are not specified there. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪಿನ ಹೆಸರೇನು, ನೀವು ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ನೇಮ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಆ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು? ಯುವರ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೀಮಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ. See, when we speak about a database coming for your student, there you can identify that you can have different tables ಅಥವಾ different entities ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸ್, ಪ್ರೀರಿಕ್ವಿಸಿಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್, ಗ್ರೇಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮು, ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. In the same way, for prerequisite you have your course number and prerequisite number. For section you have your section identifier, course identifier, semester, year and the instructor. For grade report entity you have your student number, section identifier, grade. See, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮು, ರಹೀಮು, ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದರು, ಅದಕ್ಕೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. That is what we have defined. The schema is nothing but what, description of your data or description of your database. I think you understand the definition ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. So next, now we'll move on to some other concepts which we have to cover in your schema and instances there. See here, we will use another terminology called as database state or a snapshot anteli. So ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ at 3 o'clock ಆನ್ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ನಿನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ದೆ. ಓಕೆ. ಸಿ, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೌ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, see, the DBMS is partly responsible for ensuring that every state of your database is in a valid state. That is, the state that satisfies the structure and constraints specified in your schema. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, as per your data formats, and it is having your constraints are being specified specifically. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಟು ಎ DBMS is very important concept, or which is extremely important for a database administrator. Okay, so now we'll speak about something called as your metadata. See, metadata ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ. DBMS stores the description of the schema constructs and the constraints in a place called as what we call it as a data catalog or a metadata. So ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡು, or you can identify a question in your fundamental telling that what do you mean by catalog or a metadata. See, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೇಟಾ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, see, schema, it is called the intention and state is called the extension. Remember this term. ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ನಾವು intention ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, see, changes in the application requirements results in schema evolution. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಾ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕೀಮಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. So dear students, so till now we have understood the fundamental meaning of what do we mean by a schema. ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಕೀಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೂ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಡೇಟಾನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಪರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿನ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸ್ಕೀಮಾನ ಅನದರ್ ನೇಮ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕೀಮಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. So the today entire session summary is the student is able to understand the fundamentals and the meaning of your schema and your instances. So dear students, for further references you can refer to the book authored by the Navate, and the title of the book is Fundamentals of Your Database System. You can refer the 5th edition from your AW publication. Even you can refer another book written by Karth and Sudarshan by title Database System Concepts, and you can refer the 4th edition of your McGraw-Hill publication.